cherishing the memories of the past and embracing the excitement of the future. Ladies and gentlemen, it's show time. Please take your seats. And let's get this Kanaka Sambrama celebration started. We have an amazing program lined up for you to celebrate the completion of the 50 glorious years and to make memories. With your participation, let us make this evening unforgettable. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ. ಸಂಭ್ರಮ ಇದು ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಬನ್ನಿ, ಸುಮಧುರ ಸಂಜೆಯ ಈ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 50 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಸುವರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಸವಿಗನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು, ನಲ್ಮೆಯ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು, ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರು, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. Dear friends, it's our honor to invite our esteemed guest of honor, Mrs. Revati Kamath, and our distinguished district chairman of Innerville District 318, Mrs. Vaishali Kudwa, to please join us on the dais. I request Mrs. Rajeshwari Achar, the president of the club, and Mrs. Vachana Jayaram, honorable secretary, to escort the guests to the stage. I request Mrs. Sudha Karyappa, the Vice President, Mrs. Asha Nayak, the Treasurer, Mrs. Lauli Nayak, the ISO, Mrs. Sridevi Rai, the Club Editor, and Mrs. Ashwini Krishna, the IPP, to occupy the respective seats on the dais. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆ ಹೀಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಸೀನರಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆನಂದಿಸಿ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಇದೀಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವಚನಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲರ್ ತೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವಾ ಅವರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಲರ್ ತೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ರಾವ್ ಅವರು ಕಾಲರ್ ತೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ESO. It's prayer time now. We invite Mrs. Rama Prabhakar to offer a prayer for the divine blessings. यो विठले भक्त जनवत्सले
येयो विठ्ठले भक्तजनवत्सले करुणा कलोळे पांडुरंगे 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 भक्तजनवत्सले येयो भक्तजनवत्सले सजल जलदगना पीतांबर परिधान येहि उदरणे येहि उदरणे केशिराजे 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 भक्तजनवत्सले येयो भक्तजनवत्सले नामा म्हणे तो विश्वाची जननी नामा म्हणे तो विश्वाची जननी क्षीराब्दी निवासिनी जगदंबे क्षीराब्दी निवासिनी जगदंबे भक्तजनवत्सले येयो भक्तजनवत्सले येयो विठ्ठले भक्तजनवत्सले करुणा कलोळे पांडुरंगे 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 भक्तजनवत्सले येयो भक्तजनवत्सले भक्तजनवत्सले. O Lord, the true meaning of friendship, never let us forget that we are all Thy children, notwithstanding the difference in our culture and creeds. Endow us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help whenever and wherever the need for service arises. Help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of inner veil worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you. Dear ladies and gentlemen, after several weeks of meticulous planning and preparation, the moment of our event has finally arrived. I can see that our club president, Mrs. Rajeshwari Achar, is beaming with pride and overwhelmed with emotions. It's now her pleasure to welcome you all to this special occasion. Please join me in inviting Mrs. Rajeshwari Achar to propose the welcome address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 12 ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಕ್ಷಣವು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 318 ಇದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವಾ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಉದ್ಯಮಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ, ವೀಣಾವಾದಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ
ನಮ್ಮ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು, ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಇತರ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಹೈತಾಳ್ ತಂಡದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾದಂಥ ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎರಡರ ಎರಕವೂ ಬೇಕು. ಮನವೆಂಬ ಮರವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು, ಹೂವುಗಳು ಅರಳಲು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಸವಿಯಲು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎರಡರ ಎರಕವೂ ಬೇಕು. 50ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮವಾಗದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಧ್ಯೇಯದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದ. President Rajeshwari will now offer a bouquet to our guests as a symbol of our appreciation for their ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಆದರಣೀಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ತುಂಬಿದ ಕಳಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಹೂವಿನ ಅನಾವರಣ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಜಲವನ್ನು ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಾಳು ಬೆಳಗುವ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ, ಬೆಳಗಲಿದೆ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ. ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ. ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ.
शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3181 ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಸುಪಾಸೆ ಜನತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲೆ 3181 ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಚಾರ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Rotarian Vikram Datta. We truly appreciate your message. DVC District 318, Mrs. Shabri Kadidal has sent us the following message. I quote, I want to express my heartfelt congratulations to you and the esteemed members of our club on the remarkable milestone of completing 50 years. I sincerely hope the club continues to flourish and achieve an even greater heights in the coming year. Unquote. Good wishes were also poured in from all our PDCs. PDC Kavita Niyat, PDC Pushpa Gururaj, PDC Varija Jagadish, Sarika Prasad, PDC Jagadi Aras, PDC Malini Hebbar, etc. have sent in their wishes. And PDC Sudha Prasad has again sent us a very special message. I quote, golden moments, lifetime sentiments, celebrate your shining day with all golden memories. Wish all of you enjoy the golden moments of golden moments. Apart from them, Bharati Chandrasekhar, PDC Shalini Nayak, Chandrika Raghu, Nayana Achappa, Rajeshwari R. Gowda, Dr. Sita Shastri, Geeta Dwaraki, Mitra Prabhu, Janaki Murthy, all have sent us their messages, and all these messages have made this event even more beautiful. Thank you. ವಂದನೆಗಳು ಲವ್ಲಿ. 50ರ ಹೊಸಿಲನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಒಂದಷ್ಟು ಸುವರ್ಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಗೌರಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭಿಕರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ 50 ವರ್ಷದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಹೊನ್ನಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. 50 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು. ಆಗ 12 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಬ್ ಇವತ್ತು 62 ಸದಸ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆವತ್ತಿನ ಶುರುವಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೋಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ 4 ಬೂತುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಬಾಲವಾಡಿ, ಒಂದು ಹಾರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಳುವಾರಲ್ಲಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಪೂರ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಬಡವರಾಗಲಿ, ಆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೈಚಾಚಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಬಂದದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಟ್ರನಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲವ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತೆ, ನಾಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಿನ ಓನರ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾವೊಂದು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಲುಂಗಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಲುಂಗಿಯನ್ನು ನಾನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ವಸ್ತ್ರನಿಧಿ ಕ್ಲೋತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಸಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರ ಹಾದಿ ಹೂವಿನಂತ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಶುರುವಾದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಬೇಡ, ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಬೋಳಂತಕೊಡಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮುಚ್ಚುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹಠದಿಂದ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಾಲವಾಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು BO ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಚನ ಸುಂದರ ಭಟ್ ಅವರು ಆವತ್ತವರು BO ಆಗಿದ್ದರು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಬೇಡ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಶುರುವಾದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು 62 ಮಂದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕುಶಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ವೀಲನ್ನು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವೋ ಆವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 62 ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಟೂರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದೊಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಗುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 318ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ISO ಮಿಸಸ್ ದೀಪಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ESO ಮಿಸಸ್ ಚಿತ್ರಾ ರಾವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂವನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ESO ಆ್ಯಂಡ್ PDC ಮಿಸಸ್ ಚಿತ್ರಾ ರಾವ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಿಸಸ್ ಶಮೀಮ್ ಕುನೀಲ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಿಸಸ್ ಅನುರಾಧ ನಂದಕುಮಾರ್,
students of Rotarian Deepak KP, RC Putturu, Rotarian Mr. K.R. Shenai, Rotarian Gopala Krishna Bhatt, Rotarian Dr. M.S. Bhatt, Rotarian Balakrishna Acharya, Rotarian Pradeep, Rotarian Joe D'Souza, Rotarian Venkateramana Gowda. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಗಮನ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸಸ್ ಮೀರಾ ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಹತ್ರ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರೊಟೇರಿಯನ್ KR ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Pleasure to launch the book Reminiscence on the auspicious occasion of Kanaka Sambrama. I invite Mrs. Vijayalakshmi Shennai, the esteemed editor of this book, to share her insightful thoughts and graciously take charge of the book launching ceremony. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವಾ ಅವರ ಪತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. Is all yours, Mrs. Vijayalakshmi. Thank you. Other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. Our Innerville Club has completed 50 years and is on the threshold of celebrating its golden jubilee. The journey has been long, the works exemplary, the friendship binding, and the aura positive and exhilarating. Some of the earlier members and past presidents have passed away, while others have left the town and settled elsewhere. But they have all left their mark, indelible mark, on the path of service, and their names will be forever etched in the history of our club to be recalled again and again over the years. It is my good fortune that I was given the task of editor of our souvenir magazine that is being released just now. Meluku, meaning reminiscence, was a name suggested by our elegant past president, Srimati Manjula Bhaskar, and seems just apt for the occasion. My heartfelt thanks to her. Meluku is a platform to celebrate our achievements, share our stories and experiences in Innerville, and highlight the remarkable contributions of our members. This edition aims to captivate, motivate, and empower all of us as we strive towards our Innerville goals of friendship and service. I take this opportunity to thank all our members, ANs and past presidents who have contributed articles to be published in Meluku. Dr. Prasanna was kind enough to introduce me to our charter member, Dr. Maliti Prasad, who is now settled in the USA. Thank you, sir. I also thank all our sponsors who have placed their advertisements in the magazine and supported us. I especially thank Rotarian Guru Raj of Prasanna Press, who has been patient and taken it all in his stride during the making of Meluku. I am also grateful to all those members who have readily shared information about events, past members, and old pictures of projects and cultural events to be published in the souvenirs. It is now time to release the souvenir magazine, Meluku. I request our guest of honor, Srimati Revathi Kamath, to kindly do the honors. I request our district chairman, Srimati Vaishali Kudlawa, to please join Mrs. Kamath during the release. I request our president, Srimati Rajeshwari Achar, and all other dignitaries on the dais to please join in. ನಮ್ಮ ಸವಿನೆನಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಅನಾವರಣದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
Thank you, Vaishali ma'am. I'm sure Meluku will be a bridge that joins the last 50 years to the coming 50 years when our club will celebrate its centenary year. Thank you. We acknowledge the presence of the members of Innerville Club Sulya. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ. ಕನ್ಯಾನ ಆಶ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀಣಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಅವರು ರಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಣಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು ಕನ್ಯಾನ. ಈ ಊರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರ, ಅಬಲೆಯರ, ವೃದ್ಧರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಅಶನ ವಸನ ವಸತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಕನ್ಯಾನ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಸೇವಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಸೇವಾಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಉದಾರತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಮನಗಳು. ಭಾರತ್ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಕನ್ಯಾನದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು. It's another important part of the Golden Jubilee celebration, ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ. 1974ರಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಗೌರಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಈ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ 38 ಜನ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಅಭಿವಂದಿಸುವ ಸಮಯವಿದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದ 8 ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಳಿನಿ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಎನ್ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ ರಮಾ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ನಾಯಕ್. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ 30 ಜನರನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕೆಪಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕೆಪಿ ಇವರು. ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಇವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನೀಗ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನೊಲವಿನ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಗೌರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ಲಬ್ ಮುಚ್ಚುವಾಗ 3 ಸಲ ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ 50 ವರ್ಷದ್ದು ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ,
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದು ತಂದಂತಹ ಒಂದು 4 ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ. ನನ್ನೊಲವಿನ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಗೆಳತಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯವರ ಕರೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದೆ ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕರೆಗೆ. ಸದಾ ತಲೆಬಾಗುವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ. ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದೆ ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮೀಯನಿಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದೆ. ತಿಳಿಯದಾಯಿತು ನನಗೆ ಆ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ಹಾಜರಾತಿ ಪಡೆದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಹೋದೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾದುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯೆ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವೆ. ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ತಲೆದೂಗುವೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ. ಶುಭ ಕೋರುವೆ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಹಾರಲಿ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಪತಾಕೆ ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಯೋಲೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಗೌರಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪುಷ್ಪಕ್ಕ, ನೀವು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಪಾತ್ರ. ಶಿ ಈಸ್ ಮಿಸಸ್ ಶಿಖಾ ಮೊಹಪಾತ್ರ. ವಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕೆಪಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಯೋಲೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಗೌರಿ.
ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂಡ 2 1993ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಿ ಬಲರಾಮ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿತಾ ಎಸ್ ರಾವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾಮತಿ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನವೀನಾ ರೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಜೈನ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಣೈ. ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಬೇಕು. ಒಂದರಿಂದ 2010ರವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಆರ್ ರಾವ್, ಇವರು 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ಇವರೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಕೊಳತ್ತಾಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಈಶ್ವರಿ ಗೋಪಾಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
2011ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಿ ಎಸ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಎಸ್ ಭಟ್. ಇವರು 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕೆದಿಲಾಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಐವತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ 2019ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ಭಾವಿನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬಿಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಟೈನಿ ದೀಪಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 50ರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಚಾರ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು 50 ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ, ಸದಾ ವಿನಯದಿಂದ ಇರುವ, ಸ್ನೇಹಮಯಿಯಾಗಿರುವ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುವ, ತುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ, ಜೀವನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು, ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ, ಛಲ ಬಿಡದ, ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಚಾಣಾಕ್ಷ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ, ಜೀವನದ ತಿರುಳನ್ನು ಅರಿತ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಧಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತಾನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮನದಾಳದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ 50 ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಗತರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮನಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ವರ್ಣಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹೆಸರೇ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೂಚಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ದಿವಾಕರ್. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೈಶಾಲಿ ಕೊಡುವ ಇವರಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿ.ಕೆ. ಜೈನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. A very good evening to all the ladies and gentlemen. First of all, a huge congratulations to each and every one of you on the Golden Jubilee celebrations of Innerwheel Club of Puttur. It's my privilege to introduce a trailblazer, a compassionate leader, and an inspiration to all of us, our district chairman, Mrs. Vaishali Kudwa. Born in the clean and serene city of Hubli, Mrs. Vaishali Kudwa completed her schooling at Nirmala Convent, Kumta, and went on to earn her BCom degree from Dr. A.V. Baliga College of Commerce at Kumta. Her artistic flair led her to pursue an interior decoration course from the British Institute in Mumbai, further enriching her creative spirit. Her journey with Innerwheel began as a proud charter member of the Innerwheel Club of Balehonnur, where her dedication and service propelled her through all club-level positions. She further embraced her leadership potential by serving in every district post, culminating in her appointment as the 55th district chairman of Innerwheel District 318 for the year 24-25. What makes this even more special is that she is the first ever chairman from her beloved home club, Balehonnur, a testament to her unwavering commitment and excellence. Her dedication to service goes beyond Innerwheel. Mrs. Vaishali is also a Paul Harris Fellow in Rotary, exemplifying her devotion to making a positive impact on society. At home, Vaishali is supported by her wonderful family. She is married to PHF Rotarian N. Vilas Kudwa, a prominent businessman in Balehonnur. Together, they are proud parents of two accomplished daughters, Dr. Vaishnavi Kudwa, pursuing higher studies in Manchester, and Vaidehi Kudwa, pursuing BBA LLB at MS Ramaya College, Bengaluru. However, her compassion isn't limited to people. She is a passionate animal welfare advocate, having rescued numerous cattle, cats, and dogs, and facilitated the adoption of countless desi pups. Her tireless efforts in this field reflect her boundless empathy and love for all living beings. Mrs. Vaishali Kudwa has a zest for life that shines through her love for dance, a reflection of her vibrant and joyful spirit. Ladies and gentlemen, let us welcome our dynamic and compassionate leader, Mrs. Vaishali Kudwa, who embodies the true spirit of Innerwheel, friendship, service, and the power to make a difference. We welcome you, ma'am.
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿಲಾ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಟ್ರಿ ಯುವ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ತಮಗಿದು ಸ್ವಾಗತ. ಶರತ್ ರೋಟ್ರಿ ಈಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಳತ್ತಾಯ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಮೆತ್ತಡ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. Dear Mrs. Vaishali Kudva, we are waiting to hear your words. Respected Revati Madam, I remember her name because my sister's name is also Revati. So, Revati Madam, the club president Rajeshwari, my heartbeat, and the dignitaries on the dais, all the Rotarians, and my lovely PDCs, all the members, beautiful models of Jayalakshmi Silks. A very good evening, and there are two more heartbeats of my group. They are sitting over there from Udupi and Mysore Aisiri, and all the members who are here today. And yeah, of course, I can see my incoming district ISO sitting over there. Sahana. She'll be in our team next year. So welcome, dear, and welcome your family and Mudbidre members also. 50 years. Wonderful. Very proud moment maybe for you all. Right? Yeah. And I can see that love and friendship between you. And madam, you told us about the history of your 50 years. Very nice. Wonderful. Beautiful projects you have done. And you were the landmark for the government. You can pat yourself. All the members can pat yourself. Very proud moment. And yeah, she even told us whenever we go for a conference and some picnics, we are like kids. And that your background music proved. Dil hai chota sa, choti si asha. Yeah, I think this was also your idea to tell him to put that music. Yeah, wonderful thing. I'm very proud to be here today. And the very most proudest moment is in another few minutes, I will be collaring the president with the golden collar. So, I know all of you will get goosebumps, the president will get goosebumps, because from now on, you people will wear the golden collar. The president will wear the golden collar. Isn't it a proud moment? Right, see, the thumbs ups are coming on from there to here. And you people have proved, Innerville, this is the largest women's service organization where friendship and service is the motto. So you people have proved, I can see the friendship and the service together in Puttur. And Madam said, now we have the confidence and we have come with the confidence to take any challenge. So madam, I challenge you, take assembly and any of the district events. This is a challenge from district chairman to you. So let me see next time you propose any of the district event. And we definitely are behind you, don't worry. All our PDCs are wonderful pillars, you know, and we can definitely support you for every little decisions you take, and we can fill you with more of confidence. And you equally said that all the Rotarians were your support. Definitely, we women, we might be a largest women's organization, but without the support of the husband, I think we are nothing. This is what I feel. It's my example itself. My husband is a businessman. He never leaves his shop. I am his second wife. Shop is his first wife. But still, now when I have become the chairman,
that is his love. He makes arrangements in the shop and he comes with me. So this is love. So we can proudly say, before you people men, there was a proverb saying, behind every successful man there is a woman. But you people didn't say which woman, but we will definitely say behind every successful woman there is a loving and caring husband. He might be a Rotarian or not. That is secondary, but always when we are in this successful place, when we are on the topmost or we are getting succeeded in our life, 100% we have the back pillar as our husbands. So we all should be proud of that. And definitely when Rotarians are there, dar kis baat ka? Right? So you can, and I don't have to tell you, you have done so many beautiful projects. And I heard, see, in your list, you have done so many things for the schools, deworming, and constructed bus stop, this, that. This year, I am proud because you have done something for the animals. You have done sterilization for the dogs. And that is which touches my heart because I am into that 24/7. Not this year a little bit away from that. But yes, when you do something for the speechless, that will definitely come a direct blessings for you from there. This is what I feel, what I think. Definitely you have to do it for, and madam, I heard one madam coming on the top, I don't know what's her name, she has donated 1 lakh rupees for the ashram. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಕೊಡೋ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರೇ, ಯಾರು ಬಡವರಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಕೊಡೋ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಡಿ ಆಟ್ ಹರ್ ಏಜ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1 lakh rupee. Hats off to you, madam. We are very proud of you. From Innerville, she is Veena Kolataya. Yeah, Veena madam, wherever you are, big hats off to you from our side, from Innerville district 318. Yeah, and she is so humble. She is sitting there doing like this. Yes, ma'am, we are very proud of you. This is what service is. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿ ಎ ಪಿ. ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡಮ್ ರೇವತಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ who gives us such a big list of projects we have to do, her team, her, what do you say, projects what we have to do. And we do it blindly. We have to finish that goal. But I feel we have to finish the goal where we get satisfaction to the heart. This year we have the theme, Heartbeat of Humanity. So I always think I have got a good theme this year. So I always think from my heart, and I always wish all the Innerville members think from the heart and do the project something different, where you are satisfied. Not for the satisfaction of the association president. Do projects where you are satisfied. And a very proud moment. I don't want to take much of your time also. So all the very best for future. I hope you have a century and same Josh and what you say, the confidence we want to see in you in this Puttur club. Wishing you all the best and wishing the editor for a wonderful Melaku and the beautiful name, Kanaka Sambrama. All the wishes from me. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thank you. ಇದೀಗ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಜಾನ್ ಕುಟಿನೋ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ
ರಂಜಿತಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ದೂರದ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಚಿಂತನಾ ಮಣಿಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆದರದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ golden moment. From now onwards, Puttur Club will have a golden collar. So I think all Puttur Club members can stand up and give a ovation. Yes. Congratulations. Hear something from her? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಸಾವಿರ ವಂದನೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಸಾವಿರ ವಂದನೆ, ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಲಲಿತಾ ಭಟ್ ಇವರ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನಿಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ವೀಣಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಕಾಮತ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾವಾದನದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ವೀಣಾ ವಿದೂಷಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿದೂಷಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ವೀಣೆಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಾಚೆಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇವರು ಹೊರಟದ್ದು ಇವರ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲೋರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬುಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು. ಆದರೆ ಇವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇವರನ್ನು ಅದರಿಂದಾಚೆಗೂ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ನಂಬರ್ 1 ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವರ ಮಿಸಸ್ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಇಸ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಚೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಿ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್.
ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ, ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳು ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಶಬ್ದ ನಾಗನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ನಾಗನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಾಗನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಲೇಕ್ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೇಕ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಕ್ಗಳ ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಅವರೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಬರುವವರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಇಡೀ ಖರ್ಚು, ಅದರ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದರ ಇಡೀ ತಲೆನೋವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿಯವರೇ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು BSc ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಟನಿ ಕಲಿತ ಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಾಟನಿ ಕಲ್ತರೋ, ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಸಿರು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಇವರಿಗಿಂತ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇವರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಆಪ್ತವಾದ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಇರುವವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವತಃ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲಾ ಸಭಾದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಅದರ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಂತಹ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನಿವತ್ತು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಲಿತಾ ಭಟ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಅವರು 3 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಒಂಥರ ವಿತೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ಸು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೌತ್ ಕೆನರಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಇವರು ಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡು, ಬನ್ನಿ ನಾನೇ ಬಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಪುತ್ತೂರು ರೋಡು ಭಾಳ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲಲಿತಾ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಂದು ಕೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೀಗ 50 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 50 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಂತಿಂಥ ಸುಲಭವಾದ ಇದಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ರೊಟೇರಿಯನ್ನು, ನಾನು ರೋಟ್ರಿ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ವೀಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಬಂದೆ. ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಲಲಿತನ್ ನೋಡಿದೆ, ಬನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇವರು ವೈಶಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ನಂದೊಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಗೀತಗಾರಗಳ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರಗಳ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ KCMC ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 1000 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈವೆಂಟನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು 300 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಒಂದು 30-40 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಸಂಗೀತಗಾರಗಳಿಗೇ ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಹೆಂಗಸರುಗಳ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲೂ ನಾ ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಂಗಸರುಗಳ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಗಂಡಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲ್ಲ. ತಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಬಿಡಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುತ್ತೂರಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಭಾಳ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತೀವಿ. ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದು ನಾನು ಇದು ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಉಡಿಸು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರು ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಝೆರೋದಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹೋದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ 36,000 crores ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ತ್. ಈ ಸತಿ 86,000 crores ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿರೋರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇವ್ರುಗಳು
ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರುಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಮನೇನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪುತ್ತೂರಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಝೆರೋದಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಝೆರೋದಾ ವಾರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಝೆರೋದಾ ವಾರ್ಸಿಟಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 15 ದಿನ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದನ್ನು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರಾಗಿ ಅದು ಬರೋ ತನಕ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋ ತನಕ ಅವ್ರುಗಳದನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಲಲಿತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು 60 ಜನನೂ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಲೀರಿ. ಕಲಿತು ನೀವು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 26th ಡಿಸೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋರು, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಮಗು ಹುಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 30,000 40,000ಗೆ ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 3 hours ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂಥರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ. ನಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕೇ ಅದು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಂತಲೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 10,000ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಲೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀರೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಇದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಲಲಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಂಗಸು, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆ ಹೆಂಗಸು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಿಟಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ 35 ಎಕರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬರ್ಸಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 35 acres ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅವ್ರುಗಳು ಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರುಗಳು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು, ಅವ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರುವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಬರುವಾಗ ಲಲಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧೋಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬ
ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ನಡೀತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಳಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಭೂಮಿ ಆದಾಗಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿದೆ. ಲೋ ಲೈನ್ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಟ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ. ನಾನೀಗ ತಡೆಗೋಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು. 20 ಅಡಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಂದು 10 ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾ JCB ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ತಡೆಗೋಡೆನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ 35 ಎಕರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀನು ಯಾರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದಿನ ಅಂತ. ಸೊ 4-5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದು ಇದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒಂದು ಸೋಮ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ತಲೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಗಂಡಸ್ಗೂ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೀಳರಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಿಶ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನಂದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಸೊ ನನಗದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸು, ಅದು ಇದು HP. ಆಮೇಲೆ ಐ ಟರ್ನ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸು ಇದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ 3 ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳು ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಟರ್ನ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3 ಸ್ಕೂಲು. ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್. ನಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು, ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಸೀರೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? Only by planting we are not going to achieve anything. We have to maintain saplings whenever we do plantation. No, we have to take oath like that. No, 3 years we are going to take care of it. That is, while planting one, we have to take oath that is like my baby. Today I'm very happy that instead of distributing that plastic, this one shawls and plastic malas and all that, these ladies did fantastic job. Like ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆನೆನ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಟನ್ ಇದನ್ನು ಶಲ್ಯ ಹೊದಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ನು ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದು 250 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ
ಶಾಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಣಿಗಳದ್ದು ಸರಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟರು. ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜನಗಳೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ, ಲಲಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸಿಂಗಿಗೆ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಡೈಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅನ್ಟುವರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಒಂದು ನಾನೇನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೈಕ್ ಇದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಗ್ಯಾದರ್ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಲೈಕ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಗಳದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳುಗಳು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಬೈದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಥರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೆ ಇವನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಚೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆಸ್ಸು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರನ್ನೇ ಆದ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 37 ಜನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕರೆಸಿದ್ಲು. ಭಾಳ ಛಾತಿಯುತವಾದ ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುತ್ತೂರಲ್ವೇ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನೀವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ನೀವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಸೋಷಲ್ ಕಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮನಿ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಂದು ರೂರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಅಂತಿದ್ದಿ, ಮಕ್ಳುಗಳಂತಿದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ BO ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಳಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಸಾಧಕಿ ನೀವು ಸಾಧಕಿ, ವೀಣಾ ವಾದಕಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವೇ ಸೋದರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳು. Now it's time for the sweetest part of our celebration. Please join us for the cake cutting ceremony as we mark our golden jubilee. ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ವಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me.
Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. ಮೌನೇಶ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರಜ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊಳತ್ತಾಯ, ಸಜಿತ್ ರೈ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಲ್ಲಾರ ದಂಪತಿಗಳು, ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೈಶಾಲಿ ಸುಡುವ ಅವರ ಪತಿಯವರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ವಿನ್ನರ್. ಯಾರು ಈ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ 3 ಜನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಯಾರು?
ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ. ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಲಿ ಅವರು. Any guesses? Rashmi Holla. Rashmi S. Holla. ರಶ್ಮಿ ಎಸ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. goes to ವೀಣಾ ಕೊಳತಾಯ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವೀಣಕ್ಕ, ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತಿರುವ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಮನದಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೂಲಿನಿಂದ ಹಣೆದ ಸೊಗಸಾದ ನಿಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರಪಟ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಒಂದಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲ 100 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಚಾರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ.
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿದೇವರು ಸುಧೀರ್ ಆಚಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸುಧೀರ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dear ladies and gentlemen, it's now time for us to express our heartfelt gratitude to everyone who has made this event a truly memorable and special one. I invite Mrs. Sudha Karyappa, our Vice President, to propose the vote of thanks. As we draw this momentous occasion to a close, it's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the Innerville Club Puttur. Celebrating 50 glorious years of service is no small feat, and today's event has been a testament to the dedication, unity and resilience of our members, past and present. Our deepest gratitude goes to our beloved District Chairman, Mrs. Vaishali Kudua. Your encouragement fuels our passion to continue our journey and service. We would like to extend a heartfelt thank you to our esteemed chief guest, Mrs. Revathi Kamath, for gracing this golden occasion. With their presence and inspiring words, your perspectives have truly enriched our understanding. Special thanks to our member, Mrs. Lalita Bhatt, for taking all the initiative and efforts to contact the chief guest and make her attend our Golden Jubilee function and make a memorable one. And also I thank Mrs. Veena Kolataya and also our members, Mrs. Raji Balram and Mrs. Lovely Suraj, for supporting to escort our chief guest. A big thanks to all the past presidents who have led this club with vision and determination. Your legacy is what we celebrate today. The launch of Memory Book made all the more special by the meticulous planning and dedication of our organizing team led by Mrs. Vijayalakshmi Shenai. Thank you, ma'am. Thank you to the little kids who performed the Chende to welcome our delegates for adding the zeal to the program. We would like to recognize the venue provider, Rotarian Chidananda Bailadi, for extending his support. Huge shout out to our decorators, food caterers, in advance for ensuring every detail was perfect. And thank you the media persons too. Thank you to all the members who meticulously completed all the tasks assigned to you, ensuring teamwork is the secret behind any event success. We would like to extend our heartful thanks to our MCs tonight, Mrs. Lalita Bhatt and Mrs. Krishnaveni Mulya, seamlessly hosting the milestone event. A special shout out to Vijay Vikyat for handling the upcoming cultural program and adding fun element for today's event, and also to our talented performers will be adding vibrancy and joy to the event. Grateful thanks to Mrs. Janana Ital and team for upcoming splendid performance. Finally, we extend our wholehearted thanks to all the distinguished guests, invitees and family members, Rotarians who graced this occasion, and all the well-wishers. Your unwavering support is the backbone of our success. Let the spirit of Innerville continue confidently into the next 50 years of service and friendship. Thank you all. ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಘೋಷಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. 50ರ ಸಂಭ್ರಮ, 50ರ ಸಂಭ್ರಮ, ಜೋರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ,
50ರ ಸಂಭ್ರಮ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ, 50ರ ಸಂಭ್ರಮ ಕನಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.